मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मोर आराध्य देव परम प्रेम श्री श्री ठाकुर को चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां को चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। जोगाचार्य श्री श्री बरदां को चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। मोर परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य को चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। यही पूत पवित्र मातृ सम्मेलन को सुंदर भाव में परिचालना करथुवा मोर श्रद्धाया अपर्णा मां और उपस्थित थिबा समस्त ऋतिक देवता मातृमंडली कर्मी वृंद छोट बड़ पिला माने समस्त को मोर भक्तिपूत राव जय गुरु जनाए। आज यही मातृ सम्मेलन को जो भोग निवेदन करछंती आम प्रिय डॉक्टर कल्पना दलाई मां मैं तांकर समस्त मनस्कामना प्रभु पूर्ण करंतु तांकु मंगल रे और सुंदर भाव रे जीवन को अतिबाहित करने को प्रभु सब आशीर्वाद करथांतु। आज ये सुंदर मातृ सम्मेलन रे मते किछि ठाकुरंकर विषय रे जो बाणी आलोचना पाई सुजोग प्रदान करछंती हम श्रद्धेय सुभाषता सबुदिन भली आज मध्य मो चिर कृतज्ञ और ऋणी कि आम मान को ये जो प्लाटफॉर्म रे सुजोग मिली किछि कम कथा नुहे। यही मातृ सम्मेलन आज 276 साप्ताहिक मातृ सम्मेलन परिणत होती। दीर्घ दिन दीर्घ सप्ताह धरी चली आसी अच्युत निष्ठा आउ प्रभु प्रति जो भल पाइबार यह ही निदर्शन। आउ एते सुंदर भाव रे हमर नारी नीति ग्रंथ सब शेष हो जाइछि। बहुत सुंदर भाव रे सबु माँ माने एक्सप्लेन करछंती आउ बहुत उपकार देइछि एई मातृ सम्मेलनी आउ एई प्लेटफॉर्म। आज आमे पुणी स्टार्ट करिछे हमर देवी सूक्त जहाँकि ठाकुरंकर जो नारीर प्रगति किभଳି हेबो नारीर प्रत्येक जिनस को तार जेते वैधानिक सिस्टम जहाँ भितर अच्छी जहाँ जहाँ को नहीं नारी से वैशिष्ट्य कौन ताकू आउरी पुखानुपुख भाव ताकू शास्त्र सम्मत जो बाणी गुड़िक देइछंती नारीर प्रगति पाई बहुत उपादेय ताकू आमे आलोचना पूर्वर हो जाइछि दुईटी बाणी। आज जो बाणी आमे आलोचना करने को जाउछि से बाणीटी है जो स्त्री इष्टानुग भाव स्वामी अनुवर्तिनी नुहे स्वीरिणी आचार संपन्ना से विकेंद्रिक व्यभिचारिणी गोष्ठीर अंतर्गत संस्कृति रे असमर्थनीय से मध्य। ये जो बाणी रे ठाकुर हमको माने तीनटा कथा दिया है माने जहाँकि स्वामीर अनुवर्तिनी नारी विषय कहुई आ गोटे स्वीरिणी नारी विषय कहुई आउ विकेंद्रिक व्यभिचार आउ संस्कृतिर से केमती असमर्थनीय। आज से नारी किभली संस्कृतिर असमर्थनीय ए बाणी को ठाकुर हमको देइछंती। आमे जेहेतु गोटे नारी आम मनरे सब प्रश्न आसे कि आमे गोटे घरे आमे जन्म नौ आम बाल्य काल कटे आमे जेतेबेले यौवन रे आसु से समय हमको विवाह दिया जाए गोटे अन्य परिवार को से परिवार रे पुणी जाई तार माने केते गंजना सहिबा को पड़े केतेबेले अत्याचार भी सहिबा को पड़े तापरे से गर्भधारण भी करे 9 मास गर्भरे शिशुटी को धरे पुणी प्रसवर कष्ट भी तेई नारी पाए आउ सेही जो संतान को भी ताको निजर माने रक्त को अमृत करी जो छुआ को से पालन करे बड़ करे मनीष करे सारा जीवन तार यही कर्म रे से लगी थाए। तार समस्त जीवन समस्त को सेवा करिबा बड़ करिबा तार माने आमे समस्ते क्वेश्चन करू सबु किछि नारी पाई ही काहेकि पुरुष पाई तो ये सब किछि कष्ट नहीं सबु भाग नारी को ही काहेकि दिया गला एते सब कष्ट काहेकि नारी सह्य करिवो। तो ये जो क्वेश्चन रो आंसर ठाकुर भी देइछंती ठाकुर को पचरा जाइछि कि ए भली काहेकि ना प्रकृति जो अच्छी प्रकृतिर सबु जिनसर गोटे वैशिष्ट्य अच्छी केवल पुरुष और नारी नुहे समस्त जीव जगत माने नदी पर्वत कीट पतंग समस्तंकर गोटे वैशिष्ट्य अच्छी
ସବୁ ଯେମିତି ପାଣିର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ସେ ଗଡ଼ିବ ହିଁ ଗଡ଼ିବ, କେବେ ବି ଉପରୁ ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖାଯାଏନି। ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ସିଜନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ରିଡିଂ ଟାଇମ ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ନେଚୁରାଲି ହୁଏ, କୌଣସି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡେନି। କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଗୁଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଲେନି। ସେଇଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ସୁନ୍ଦର ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଣିଷକୁ ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରେମ ଦୟା ସ୍ନେହ, ଆଉ ତା ସହିତ ଷଡ଼ ରିପୁ ବି ଦେଲେ, ତାକୁ ଜୀବନ ଚଳିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବି ଦେଲେ, କି ତୁ ନିଜ ମୁତାବିକ ଚଳିପାରିବୁ, ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ ମନ୍ଦରେ ଚଳିପାରିବୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳିପାରିବୁ, ସେଇ ମାନେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ନାରୀକୁ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଲେ, ନାରୀର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ତାର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଅଲଗା କଣ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କି କି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ କି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା, ସେ ତା ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସେ ଯେଭଳି ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତିରେ ବଢେ, ସେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହୁଏ, ଏହା ନାରୀର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ପୁରୁଷ କଣ କରେ, ନାରୀର ମାନେ ଯୋଉ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାର ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଉପରେ ଆର ସର୍ବସ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିପରି, ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି କି ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୀଜଟେ ପୋତା ଯାଏ, ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ଗଛ କଣ କରେ, ତାର ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ତାର କେପାସିଟି ଅଫ ନରିଶମେଣ୍ଟ କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତୋଳେ। ତାର ମାନେ ସେ ବୀଜଟି କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଗଛ ହୋଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ଗଠିତ ହେବ, ମାଟି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇକି ଗଛଟି ଜନ୍ମେ ମାନେ ବଡ ହୁଏ। ହେଲେ ମାଟିର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରକୃତି। ନାରୀ ମାନେ ନାରୀର ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଏଥିରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯେମିତି ମାଟି ବିନା ଗୋଟେ ବୀଜ ଯେମିତି ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ୱଟାକୁ ପୋଷଣ ନାରୀ ବିନା ହୋଇପାରେନି। ମାନେ ନାରୀଟା ହେଲା ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଉ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ, ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକୃତିର ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସଂଯମ, ତାର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ତାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତା ଆଉ ତାର ପ୍ରତିବ୍ରତା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରେ, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ, ପୁରୁଷର ମାନେ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ମାନେ ଯୋଉ ମିଳନରେ ବିବାହ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବିବାହରେ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟିର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କାହିଁକି ହୁଏ, ସ୍ୱୀରିଣୀ ଆଚାର ସମ୍ପନ୍ନ କଣ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କିଭଳି ହୁଏ। ମାନେ ନାରୀ କଣ କରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ କି ସେ ହିଁ କାହିଁକି କରିବ, ସେ ହିଁ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବା କରିବ, ସେ କଣ ପାଇଁ ତାର ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ସାଧନା ଏତେ ସବୁ ସେ କାହିଁକି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବହୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଳାମିଶା କରେ କିଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଠୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ନିଚ କୁଳ ସମ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଯଦି ସିଏ ବାଗଦାନ କରିକି ତାକୁ ବିବାହ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ବିବାହ ତ ଅପକୃଷ୍ଟ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଚାର ଯୋଉ କରେ, ତାହା କଣ ହୁଏ, ପରିଧ୍ୱଂସକୁ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କାରଣ
ଏଇ ଯୋଉ ପରିଧ୍ୱଂସୀ କେମିତି ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଦେହରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ସମ୍ପଦା ନାରୀର ଶରୀରରୁ କିଛି ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହାକି ନିକୃଷ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ପୋଷଣ ଦେଇପାରେନି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ନିକୃଷ୍ଟ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତିରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେମିତି ନିକୃଷ୍ଟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। କାହିଁକି ନା ଜୈବିକ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ଅଛି ସଂସ୍କାର, ସେଇ ଯୋଉ କୁବୀଜ ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ସମ୍ବେଗକୁ ସେଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଦେଇ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହଟା ମାନେ ବିବାହରେ ଯୌନ ଜୀବନ ତ ନିକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉ ନିକୃଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଲୋମୀ, ୟାକୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଲୋମୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେ ସେମାନେ ପିଢି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହଉଥିବ, ନିକୃଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ଆମନ୍ତ୍ରଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ କୌଣସି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ତା ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ, ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଣ ସେବାରେ ଅଶୁଭ ଦାୟିନୀ। ଏମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଅସମର୍ଥନୀୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେନି। କାହିଁକି? ଏମାନେ ନିକୃଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଠିକ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରୀ କଣ କରନ୍ତି, ନାରୀତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ମାତୃତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଅ, କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନଟା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ, ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟରେ ପଡିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ଗାଈ ଗୋରୁ ସାଇ ପଡିଶା ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଆମକୁ ଆଜାଦି ଦରକାର, ଆମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫରେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଖର୍ବ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ନାରୀତ୍ୱ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦୋଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ହୁଏ। ସେମାନେ ଲାଗେ କି ପୁରୁଷ ଭଳି ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆମେ ମାନେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଳାସ ବୈଷଣ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଜୁରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧିପତ୍ୟ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଚି ଜନ୍ମେ। ଆଉ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ନାରୀଟା ଯେତେବେଳେ ମା ହୁଏ, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଛୁଆର ପୋଷଣ, ତାର ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ, ତାକୁ ସଂସ୍କାରରେ ସଂସ୍କୃତି କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଦିଗରେ ତାର ସମସ୍ତ ମାନେ ଚାହିଦା ମାନେ ସାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଡେଡିକେଟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, ସେ ତ କିଛି ହେଲେ ତାର ମନକୁ କୋଉ ଦିଗରେ ନବ। ସେ ଏଇଭଳି ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବୁଡେଇ ନିଜକୁ ଚାଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଏ, ଯଦି ସେମିତି ନାରୀ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ବଡ ଯୋଉମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଉପର ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଝିଅ ବି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଟା ବାହାରେ ବହୁତ ଲକ୍ଜୁରିୟସ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଝିଅ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ବା ଆମେ ବି ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। କଣ ସନ୍ତାନର ଦରକାର ନାହିଁ, ଘର ସ୍ୱାମୀର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ନିଜେ ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ନାରୀ ବି ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ ବିବାହ ବି ହେଇଥିବ, ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ପତି କୂଳକୁ କୌଣସି ତାର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ବିବାହ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପିତା କୂଳ ଯୋଉ ପିତୃ କୂଳର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର ବେଶୀ ଜାଣିବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଡୁବି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।
ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାର୍ଥ କି ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ମନ୍ଦ କି ତାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନରେ ତାର କିଛି ମାନେ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଇ ଜଞ୍ଜାଳରେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁନି। ମାନେ ସେ ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ନାରୀକୁ ବି ଠାକୁର ସ୍ପିରିଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ନେବାର ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଥାଏ, ସେଇଠୁ ସେ ଭାଗ ନେବେ, ସେଇଠୁ ସବୁ କିଛି ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନର ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତି କଥା ଫୋନରେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହୁଥିବେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ମା ବାପା ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ସବୁ ଗାଇଡ କରୁଥିବେ। ତ ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ପିରିଣୀ ଜାତୀୟ, ଯୋଉମାନେ କି ଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବଡ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଏମିତି ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ନଥାଏ, ତା କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରେନି। ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ଚଳନା, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂଘାତ, ଗୋଟେ ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ କୂଳ ପୃଷ୍ଠିକୁ ବି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥାଏ, ଘୃଣା ଥାଏ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବ ଥାଏ, ହୀନ ଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅବସୋଷ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ଏମିତି ଘରେ ବାହା ହେଇଗଲି, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଟେ ବାହା ହେଇ ମୋର ଜୀବନ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନର୍କକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା, ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା ଯୋଉ କରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଏ। ସେମାନେ ପୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତିନି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ହୀନତା ଆସେ। କେତେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ବି କମ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ନାରୀ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଅପଳାପ ଘଟାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। ଯୋଉ ଆମେ ସଂସାରରେ ଦେଖୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ, କାହାର ହାତ କଟା, ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ବିକୃତ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏହି ବିକୃତି ଭାବ ଯୋଗୁ ଏହି ସନ୍ତାନ ଆସୁଥାଏ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଏହିଭଳି ସଂସାର, ଏହିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ମିଳନରେ ସଂସାର ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଯୋଉ ବିରୋଧ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଆଉ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନ ଅଭିମାନ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ରୋହ ଭାବ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁର ଯୋଉ ଅଳ୍ପାୟୁ ଆଉ ମୂଢ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେ ବି ଦେଖୁ, ଏଇ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାରୀ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଚୋରାଇ ଲୁଚାଇ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡେ, ତାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ସେହି ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷର ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ, ଆଉ ଆପଦ ବିପଦରେ ଯଦି ସେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଏ, ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୋରେଇ ନେଇ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ତାର ଅଜାଣତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟେ, ନିଜର ମାନେ ପିତୃକୂଳରେ ସେ ବାଣ୍ଟେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁବର୍ତ୍ତିନୀ ନୁହେଁ କି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଦେଖାଯାଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ମାନେ ଅଯଥା ପୁରୁଷ ସଂସର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପୀଡିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ବାହାରେ ଖାଇବା, ଅଯଥା ଦେଖିବେ ଚାଟ ଫାଟ ବାହାରେ ଖାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲକ୍ଜୁରୀରେ ବୁଲିବା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି, ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ଖୁସି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ମଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି।
ଏମାନେ କାମଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମାଚାର କହନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବ୍ୟଭିଚାର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ନାରୀ ଏମାନେ ବି କେବେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଅସମର୍ଥନୀୟ। ଆଉ ଏଇ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତିନୀ ନାରୀର ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଏଇ ଦେବୀ ସୂକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନାରୀର ପଥି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀ ନାରୀ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, କେମିତି କଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ହବ, ଆଉ ତାର ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ସେ ଗଠିତ କରିବ, କିଭଳି ତାର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ତାର ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିଥିବ, ତା ଜୀବନରେ କେହି ଆଦର୍ଶ ରହିଥିବେ ଯିଏକି ଆପୁରୀୟମାଣ ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କୁ ଧରି ତାର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ସବୁଥିରେ ସେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥିବ, ତାର ପରିବାରକୁ ସଦାଚାର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିବ, ସଦାଚାରରେ ତା ପରିବାରକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରେ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାର ସର୍ବଦା ମାନେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶ୍ରେୟଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷଣ କରିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର କଥା ବାହାରେ ମାନେ କୁହେନି, ସେ ନିଜେ ଯାହା ଘରର ହୁଏ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ କରି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରେ, ନିଜ ଘର କଥା ନିଜେ ରଖେ, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ ହବ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା କରିବାକୁ କିମ୍ବା କଥା ଦେଇଛୁ କରିବା ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିତପ୍ରଦ ସେଇ କଥା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଠି କି ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିତପ୍ରଦ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା, ସେଇଠି ଚୁପ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବହୁ କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କିଛି ବସିକି ଏକା ଭାବରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିକି ମଝିରେ ନିଜର କଥା ନିଜ ମତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଏ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡିଛି, ପରିବାର ପରିଜନ ଭିତରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ କି କିଏ ବିପଦ ଆପଦରେ ଯେତେବେଳେ ପଡନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବିନା ଡକରାରେ ବିନା ମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ବି ଯାଇ ସେଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯାହା ଛାଡିଲେ, ଯାହା ତ୍ୟାଗ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ସେଇଭଳି କରିବା କଥା। କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନାରୀଟି ଯୋଉ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯାହା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯାହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବନି, ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ହୃଦୟ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଏଇ କେପାସିଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତିନୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଟି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ଯେଭଳି କରଣୀୟ ସେଇଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କରଣୀୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ସମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଦୂରତ୍ୱ ଆମେ କମ କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନର ଆଉ ମାନେ ଜିନିଷର ଖରାପ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ନିଜର ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ସବୁ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚର୍ଯାରେ ମାନେ ନାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ରହେ ତାର ଘରେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷଣ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କେବେ ରାଗିଗଲେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ ସେ ଅଭିମାନ କଲେ, କ୍ରୋଧ କଲେ କି ବିରକ୍ତ କଲେ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଭାବରେ ପକେଇ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ମାନେ ମନରେ ନ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଭଲ ହୁଏ
ସେଇଭଳି କରିବା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବନି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତି କଡା କଥା କୁହନ୍ତି ଯୋଉ କି ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଯାହା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସେଭଳି ମାନେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳନ ଏଇ ସବୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ନାରୀ ହିଁ ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଯୋଉଠିକି ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଘାତ ଆସେ ସେଭଳି ଜାଗାକୁ କିମ୍ବା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଉ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ଗୃହ ସଜ୍ଜା ଘର ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ, ଲୁଗାପଟା ବାସନ କୁସନ ଗୃହସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ଭାବରେ ଯେମିତି ଘର ରହେ ସେଇଭଳି ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେମିତି କି ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ବି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆସିଛି। ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସଜା ଆଉ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶାଳୀନ୍ୟ ବୋଧର ମାନେ ନିଜର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ସେଇଭଳି ଶାଳୀନ୍ୟର ବୋଧର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ମାନେ ହସିବା ବସିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ମାନେ କୌତୁକ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ବି ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ସମ୍ମାନ ଆସେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହସ କରିବା, ଯୋଉଠି ଯେମିତି ସେମିତି ଅଟହାସ୍ୟ କରି ହସିବା ଯାହା ତାହା କହି କଥା ହେବା ଏଇଭଳି ନୁହେଁ। ସୌଜନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବ୍ୟବହାର ନାରୀର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ସେ ସ୍ୱାମୀର ଗଳଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଧାରଇତା ପାଳଇତା ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଳନ କରେ, ସେ ପରିବାରକୁ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ପୋଷଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଦ୍ଵାରା ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଳନ କରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଧାର। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଏଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରସୂ ନାହିଁ ସେଭଳି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଚୋରି ଜିନିଷ କାହାରି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କି ପରିବାରର କାହାର ଜିନିଷ ବିନା ତାଙ୍କ ପରମିସନରେ ବିନା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସବୁ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ହୃଦୟ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ମନେକର କିଛି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଖୁସି ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମିଳନ ପ୍ରବଣ ମୈତ୍ରୀ କୁଶଳ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମନ ମୁଟାବ ହୁଏ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ବୈରୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପରସ୍ପରଙ୍କ ନାଁରେ ସୁଖ୍ୟାତି କରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୈରୀ ଭାବଟା ତାକୁ ସୁକୌଶଳରେ ମାନେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର କରି ମିଳନ ପ୍ରବଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିରୋଧୀ ତାକୁ ହୃଦୟ ଭାବରେ ନିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗତିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏସବୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ସେ ଅପ୍ରୀତିକର ମାନେ ତାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଏ, ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯେତେ ପାର ତାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର। କାହାରି ଦୁଃଖର କାରଣ କେବେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯଦି କିଛି କାରଣ ଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପନୋଦନ କରିବା ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣ ପାଳନ ପୋଷଣ ସେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଘରରେ ନାରୀର ଅଧିପତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମାନେ ନେଚୁରାଲ ଭାବରେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିବାର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣୀ ସୁକୌଶଳୀ ସ୍ୱଭାବ ତାର ଯୋଉ ଜୈବୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରେ। ଆଉ ସେହି ନାରୀ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇ ଉଠେ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ କି ପରିବାର ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ନାରୀର କେବଳ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଏଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଷ
କେବଳ ନାରୀ ହିଁ ପାଳନ କରିବନି, ପୁରୁଷ ବି କରିବ। କାହିଁକି ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଚଳନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସଂକ୍ରାମିତ ହୁଏ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ତେଣୁ ସର୍ବଦିଗ ଦେଇ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯୋଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚଳନ ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧନା, ମାନେ ପ୍ରେରଣାର, ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସଂସାରର ଅଧୀନ ହୋଇ ଭଲ ପାଇ ସେବା ଦେଇ ଦୁଃଖ ସହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନେଇ ଯୋଉ ନାରୀ ତାର ଆଧିପତ୍ୟ କରେ, ସେହି ନାରୀ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଜନ କରେ। ସେହି ନାରୀ ହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଉ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ନାରୀ ହିଁ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ, ଆଉ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ସେବା ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ସତ୍ତାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାର ପ୍ରତି ସେଲ୍ ପୋଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେବତା ଭଳି, ମଣିଷ ଭଳି ସେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମାନେ ପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶବାନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଦର୍ଶବାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ନାରୀ ତାର ଅନୁସରଣ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ ଚଳନୀ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରାଟ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାମରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜଣା ସହିଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଶୁଣିକି ମାନେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏତେ ଗାଳି ଶୁଣି ବଡ ମାଙ୍କର ଭୂତ ଛାଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚଳନୀ, ଯୋଉ ସ୍ନେହସିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉ ସେବା, ସେ ସେବାରେ ସେ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ମାନେ ମାନେ ପୂଜିତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସଂସାର ନୁହେଁ, ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ଵ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି। ତ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଯଦି ଆମେ ଏହିଭଳି ଯୋଉ ନାରୀର ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତିନୀ ନାରୀ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଇଷ୍ଟାନୁଗ, ଇଷ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହିସାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଚାଲେ ତାର, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ମାନେ ପୂଜ୍ୟା। ଆଉ ସିଏ ସଂସ୍କୃତିର ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀଣୀ ନାରୀ, ସେ କେବେ ବି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତିର ସେମାନେ ହିଁ ଅସମର୍ଥନୀୟ। ମୋର କଥା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସହୃଦୟରେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ତୁମ।